जय हिंद, वंदे मातरम। नया दिन, नई शुरुआत। आज छठा दिन है ऑनलाइन ट्रेनिंग का। और आज मेरे बच्चों को मैंने चैलेंज दिया हुआ है कि 6 मिनट के अंदर 1600 पूरा करना है। तो ये बच्चे कोशिश करेंगे मैक्सिमम पूरा करने की। जो नहीं करेंगे उनके पास बहुत समय है मेरे पास, लेकिन मेरा मिशन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मेरे जो बच्चे हैं वो 6 मिनट के अंदर रन पूरा करें। और दूसरा, जो मेरा वीडियो के माध्यम से तैयार हो रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है। और बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आता है कि सर हमारा बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है, तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। और हमारा क्या है कि हम वीक में एक दिन छुट्टी देते हैं, तो कल संडे है तो कल हमारे बच्चे छुट्टी करेंगे, इसलिए मैंने आज इनको 4 चक्कर 6 मिनट का रेशियो दिया है। अभी देखते हैं बच्चे हमारा क्या करते हैं। सब खुश है? इनका आवाज देख के ही पता चल गया होगा आपको कि ये मोरल में है। कुछ करोगे? स्प्रिंट करोगे? देखते हैं फिर क्या होता है। आपके सामने घड़ी रहेगी और किसी भी प्रकार का एडिटिंग नहीं आने वाला है। दूसरा, कई लोग कहते हैं कि भाई एडिटिंग आ रहा है, तो जब रेडी गो होता है तब आप अपना वॉच लेके टाई अप करो तो आपको पता चलेगा कि एडिटिंग है नहीं है। अभी आप देख सकते हो बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है। और मैं 2 घड़ी से टाइमिंग लूंगा। एक तो ये मौलवी साहब को दे देता हूँ और दूसरा मैं खुद मेरे पास रखता हूँ, तो इससे क्या है पता चल जाएगा। रेडी है सब? मार्क सेट गो। देखो हमने शुरू कर दिया है। अभी आप देख सकते हो। આ તમે જોઈ શકો છો કે હવે સાહેબે જે આજે રેશિયો આપી હતી તેની શરૂઆત થઈ ગઈ છે। સાહેબે રેડી ગો કરી દીધો। આજે સાહેબે એમને એમની મરજીથી મતલબ મેં દોડવા માટે કહ્યું છે કે તમે તમારી રીતે 6 મિનિટના અંદર અંદર તમે કેટલા લોકો ક્વોલિફાય થાવ છો તે સાહેબ આજે જોવાના છે। એના માટે સાહેબ કેવું કે પહેલા જ કહી દીધું કે 400 જે 4 ચક્કર છે એટલે 1600 મીટરની જે રનિંગ છે એમાં સ્પ્રિન્ટ જ સ્પ્રિન્ટ છે, પણ એ સ્પ્રિન્ટ કઈ રીતે મારવી એની ટીક સાહેબે પહેલા સમજાવી દીધી છે। તો આજે જોઈએ છે કે છોકરાઓ કઈ રીતે મતલબ મેં સાહેબની સમજૂતી પ્રમાણે દોડે છે। સાહેબે ઘણા બધા લોકોને સ્પ્રિન્ટ મારવામાં સાંસની તકલીફ આવે છે, તો એ સાંસ માટે સાહેબે આજે સ્પેશિયલ મતલબ મેં એમને ટેકનિક આપી છે કે ચાલુ રનિંગમાં તમારે સાંસને કઈ રીતે કવર કરવું, સાંસને કઈ રીતે મતલબ મેં કંટ્રોલ કરવું, તો એ સાહેબે એ ટીક આપી છે। તો એ રીતે મતલબ મેં તમે વિડીયો જોવો તો તમને પણ જાણ થશે કે અમુક છોકરાનું જે બોડી બેલેન્સ છે તે ચેન્જ થતું રહેશે, કેમ કે સાહેબે એમને ટીક આપી છે। आप देख सकते हो पहला ही चक्कर मेरा 1:05 के अंदर खत्म हो चुका है। और इनको मैं कोशिश करूंगा कि खींचो, बहुत खींचो। आज अपनी मर्जी से जितनी जाल लगा सकते हो लगाओ। और सुरेश परेश तुम कोशिश करो अजय को काटने की, कोई बात नहीं, पहला काटने की कोशिश करो। बहुत अच्छा चेतन, काटने की कोशिश करो। चौधरी तुम बहुत अच्छा दौड़ रहे हो, स्टेप लंबा करो, बॉडी झुका के रखो। बहुत अच्छा रनिंग है तुम्हारा, बहुत अच्छा रन कर रहे हो। हाँ। जय हिंद। જે રીતના અમે ઓનલાઈન ટ્રેનિંગ ચાલુ કરી હતી એમાં આજે 6થો દિવસ થઈ ગયો છે। તો તમે પહેલા દિવસથી વિડીયો જોતા આવ્યા છો કે જે પ્રમાણે અમારા સરે પહેલા દિવસથી જે ટાસ્ક આપેલો છે તો ભાઈ પહેલા દિવસે 1 ચક્કર, બીજા દિવસે 2 ચક્કર, એ રીતના રેગ્યુલર ટાસ્ક આપેલા હતા। કાલે અમે તમે ટ્રેનિંગમાં જોયું હશે કાલે 5 ચક્કર રાખેલા હતા 10 મિનિટની અંદર। પ્લસ આજે સરે એમ કીધું હતું કે કાલે રજા છે એના માટે થઈને તમે આ જોઈ શકો છો। ये बच्चा देखो अभी अभी गिर गया है, इसका खून देख सकते हो। देखो ये इसके अभी इसको उपचार की भी जरूरत पड़ेगी। देखो ये दौड़ते दौड़ते कैसे गिर गया है। तो अभी तो ये 40 बच्चे हैं और ये देखो पैरों में भी अभी 40 बच्चे हैं, तो भी ये बच्चा गिर गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो अगर 300 बच्चे या 200 बच्चे जब रन करेंगे तब क्या हाल होगा। तो अपना ख्याल भी रखना है और रनिंग भी करना है। और ये एक सबको देखने के लिए एक मोटिवेशन है। તમે જોઈ શકો છો બીજો રાઉન્ડ પૂરો કરી રહ્યો છે આ ભાઈ। તમે ટાઈમિંગ જોઈ શકો છો એમનું टाइमिंग देख सकते हो 2:25 ही हुआ है। 2 મિનિટ 25 સેકન્ડ के अंदर। आप देख सकते हो, कोई बात नहीं। તો તમે વિડીયોના માધ્યમથી જોઈ રહ્યો છો કે આ બીજો રાઉન્ડ પૂરું થવાનું છે। તો ઘણા બધા છોકરા બીજા રાઉન્ડ માટે પણ પૂરા થવા માટે આ કગાર પર આવી ગયા છે, પરંતુ હાલ તમે જે વિડીયો જોયું કે પેલા છોકરાને જે પડવાથી થોડી ઘણી ઇન્જરી આવી, તો તમે વિડીયોના માધ્યમથી આ પણ જોઈ શકો કે આટલા જ્યારે 30 થી 40 છોકરામાં જ્યારે આ કન્ડિશન આવી શકે છે, તો જ્યારે તમે ભરતીમાં જશો તો ત્યારે તમારે મતલબ તમારી બોડીનું પણ બેલેન્સ રાખવું છે, કેમ કે તે વખત 100, 150, 200, 300 કોઈ નક્કી નથી કે કેટલા છોકરાઓને એક જોડે દોડાવશે। તો તમે તમારા શરીરને કઈ રીતે બચાવવું છે અને તમે તમારા શરીરને કઈ રીતે બચાવીને તમે રનિંગ માટે ટ્રેક પર શરીરને
કંટ્રોલમાં રાખો છો તે બહુ જરૂરી છે, બહુ મહત્વનું છે. કેમ કે તમારા આગળ પાછળ ઘણા બધા છોકરાઓ હશે, તો એ છોકરાઓથી બચીને તમારે મતલબ રનિંગ કરવાની હોય છે. જેથી તમે જો તમારા માઇન્ડને અને તમારા શરીરને કંટ્રોલમાં નહીં રાખો, આ તમે જોઈ શકો છો કે આ બીજો છોકરો બી 2 ચક્કરમાં ખાલી તમે જે અમુક કોમેન્ટ કરતા હોય છે કે સર રેગ્યુલર દોડવું જોઈએ, રજા પાડવી જોઈએ કે ના પાડવી જોઈએ, તો એના માટે સરે બી કીધેલું છે કે વીકની અંદર એક દિવસ તો તમારે રેસ્ટ જરૂરી જ છે. બાકી તમે જે દિવસે તમારે રજા પાડવાની હોય એના આગળના દિવસે તમારી બોડીને લોડ પડે એટલું રનિંગ કરો, જેથી તમારે રેસ્ટ મળી રહે. देखो दोनों गाड़ी एक साथ चल रही है और ये लास्ट चक्कर आ गया है बच्चे का। 3 રાઉન્ડ પૂરા થઈ ગયા છે 3 મિનિટ 50 સેકન્ડની અંદર. તમે પહેલા દિવસથી જોઈ શકો છો, અમારી એકેડેમીનું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ જોઈ શકો છો, પ્લસ તમારા બી જાતે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થતું હશે જો તમે આ રીતના ફોલો કરતા હશો તો. बॉडी झुकाई એટલે રેગ્યુલર અમારી ટિપ્સ જે તમે ફોલો કરતા રહેશો તો તમારા આરામથી 1 મહિનાની અંદર જ રનિંગ પૂરું થઈ જશે 6 મિનિટની અંદર. તમે એ રીતના પ્રેક્ટિસ કરો જે રીતના અમારા સર અહીંયા કરાવી રહ્યા છે. સરે જે ટેકનિક આપી હતી કે તમારે આગળવાળા માણસને કાપવાનું રાખો, તો 2 જણા છે 3 જણા છે, એ રીતના જે પ્રેક્ટિસ આપી હતી એ જ રીતના અમારા અત્યારે કેડેટ ચાલી રહ્યા છે. તમે જોઈ શકો કે સાહેબે મતલબ મેં પહેલા એ પણ સમજાવ્યું હતું કે જ્યારે તમે મતલબ મેં તમારાથી 2, 3, 4 છોકરાઓ જ્યારે તમને કાપીને આગળ નીકળી જાય એટલે સમજવાનું કે તમે પાછળ થઈ રહ્યા છો. એટલે પછી તમારું મન મજબૂત કરીને જાન તો તમારે હવે તમે જોઈ શકો છો જે આ માણસનો છેલ્લો રાઉન્ડ છે એનું તમે ટાઈમિંગ બી જોઈ શકો છો. કોઈ એડિટિંગ છે નહીં, સર લાઈવ ટાઈમિંગ બતાવી રહ્યા છે. જે પહેલો છોકરો આવી રહ્યો છે 4 રાઉન્ડ તમે જોઈ શકો છો કેટલી મિનિટની અંદર પૂરા કરે છે. એના સ્ટેપ પણ તમે જોઈ શકો છો, એના સ્ટેપ બી તમે જોઈ શકો છો. પ્લસ આ કોઈ એડિટિંગ છે નહીં, સર તમને લાઈવ બતાવી રહ્યા છે. જોઈ લો 5 મિનિટ 10 સેકન્ડની અંદર રનિંગ પૂરું કર્યું છે. જે પહેલા દિવસથી એનું ટાઈમિંગ તમે જોઈ શકો છો રેગ્યુલર. હજી 40 સેકન્ડ બાકી છે, 40 સેકન્ડ. એટલે તમે જોઈ શકો છો કે જે એકેડમીમાં ઘણા સમયથી જોઈન્ટ છે તો એમનો મતલબ મેં ટાઈમિંગ તમે જોઈ શકો છો. આ પરવેજ મંસૂરી છે, તમે 5:30 નું તમે ટાઈમિંગ જોઈ શકો છો. એના પછી હજુ સાહિલ છે, ये तीसरा भी आ गया. આ તમે જોઈ શકો છો જે વારા પરથી 1, 2, 3 જણા આવી ગયા છે. नंबर पे पहला आ गया है. આ તમે જોઈ શકો છો. થઈ નથી એ પહેલા તમે જોઈ શકો છો કેટલા છોકરાઓ રનિંગ પૂરી કરે છે. આ તમે જોઈ શકો છો કે 7 से तो नहीं जा. शाबाश शाबाश शाबाश. ये तेरा वो क्या हुआ? 1 રાઉન્ડ બાકી છે, बाकी है. પૂરું કરે પૂરું. अब देर की तो इतने बच्चे क्वालीफाई हुए हैं, ये सब बाकी 6 के बाद आ रहे हैं. ये पूरे गुड़ में आ रहे हैं. ये देखो ये पूरे गुड़ वाले हैं. इधर आ जा. આ 6-5 પછીનું, इधर इधर तुम साइड रखना है. ये तुम साइड रहो, साइड आओ. આ 6-5 પછી વાળા છે, તમે જોઈ શકો છો. તો સાહેબે આજે જે 6 મિનિટનું જે આપ્યું છે તે બધા સાહેબ એમને અલગ કરે છે આજે. અને આ 6, 5, 6, 10, 6, 7 વાળા છે, તમે જોઈ શકો છો. ये गुड़ वाले हैं, ठीक है. गुड़ वाले अलग रहना. તમે જોઈ શકો છો જે લોકો એક્સિલેન્ટ માર્યું છે એમની હાલત બી તમને દેખાઈ રહી છે કે 6 મિનિટની અંદર તમારે ક્લોઝ કરવું હોય 5:40, 5:30 ની અંદર તો કેવું થઈ શકે છે. ये पुअर वाले हैं, ये पुअर है. चलो इधर आ जा. पुअर 6:30. अभी देखो मैंने 6:45 पे खत्म कर दिया. ये पुअर वाले हैं पूरे. ये पुअर है, बहुत बढ़िया. दूरी रखो बेटा, दूरी रखो. આ તમે જોઈ શકો છો કે હવે क्लोज कर दिया है. अभी सीधा बीम में ले चलो. હવે લોંગ જમ્પ પછી તમે જોઈ શકો છો કે હાઈ બીમની પણ ટ્રેનિંગ અને તૈયારી શરૂ થઈ ચૂકી છે. બીમ માટે છોકરાઓ આવી ગયા છે ને જે એક્સેલેન્ટ મારી છે, મતલબ મેં 6 મિનિટના અંદર જે લોકોની રનિંગ પૂરી કરી છે 5:30 ના આસપાસ, 5:30, 5:35 માં, તે એક્સેલેન્ટ હતા. સાહેબ એમને અલગ રાખ્યા હતા. તો હવે એ છોકરાઓનો મતલબ તમે બીમ જોઈ શકો છો. એ છોકરાઓને 8 બીમ કરાવવાના છે આજે. તો આ તમે એક્સેલેન્ટ વાળાને જોઈ શકો છો. જે રીતના સરે 8 બીમ રાખેલા હતા તમે જોઈ શકો છો. દરેક છોકરા પ્રોપર બીમ લગાવી રહ્યા છે. જે પહેલા દિવસથી ટેકનિક આપેલી હતી સરે, પહેલા 4 બીમ પછી 5 બીમ, એ રીતના આજે 6થો દિવસ છે. કાલે રજા રાખેલી છે કેમ કે વીકની અંદર 1 દિવસ રજા જોઈએ, રેસ્ટ કરવો પડે. એના માટે થઈને આજે સરે ફૂલ ટેસ્ટ રાખ્યો હતો કે જે 6 મિનિટની અંદર 1600 રનિંગ હતું, પ્લસ 15 ફૂટનો લોંગ જમ્પ હતો. હવે 8 બીમ કરાવી રહ્યા છે. પ્લસ આની પછી હજુ તમને હાઈ જમ્પ બી લાવી રહ્યા છે અને રસ્સા ચડાઈ બી બાકી છે હજુ. તો તમે આ જ રીતના વિડીયોમાં બનેલા રહેજો, રેગ્યુલર પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો. 8 બીમ તમારે થઈ જશે.
આ તમે જોઈ શકો છો કે જે છોકરાઓ મતલબ મેં 8 બીમ તો કરી જાય છે, પણ જો એમનો સ્ટેમિના બાકી હોય તો 9-10 સુધી પણ જાય છે. તો આ બીમ પણ બહુ જરૂરી છે. તમે જો ખાલી રનિંગની તૈયારી કરતા હશો, રોડ પર દોડીને તમે કે મારો તો ટાઈમિંગ આવી જાય છે, 5 કિલોમીટર દોડું છું, 6 કિલોમીટર દોડું છું, 7 કિલોમીટર દોડું છું, એ તમે ખાલી કહેવા ખાતર કે ઓટલા પર બેસીને વાતો કરવા ખાતર કે ગામના બસ સ્ટેન્ડ પર કે ગમે તે બેસીને ખાલી તમે ભાઈબંધો જોડે વાતો કરવા માટે કે ભાઈ મેં તો આટલી તૈયારી કરી, આટલી એ ખાલી વાતો જ રહેશે. ભાઈ ખરેખરની જો તૈયારી હોય ને તે પ્રોપર તૈયારી કરવી પડે. રનિંગના જોડે તમારે આ બીમ પણ કરવા પડશે. આ બીમ કરવા માટે તમને હાથની એક્સરસાઇઝ કરવી પડે. જે અમારા હવે હાથની એક્સરસાઇઝ ના કરો એટલે બીમ થવાના જ નથી. પછી તમે રસ્તો ચડાઈ પણ નહીં થાય. ને તમને ખબર છે કે ફોરેસ્ટમાં ખાલી રનિંગ જ નથી, બીમમાં પણ જો રિજેક્ટ થશે તો એને ભરતીમાંથી રિજેક્ટ કરવામાં આવશે. રસ્તા ચડાઈ નહીં થાય તો પછી એને ભરતીમાંથી તો બી એને મતલબ ભરતીમાંથી પછી રિજેક્ટ કરવામાં આવશે. તો ખાલી તમે રનિંગની તૈયારી કરતા રહેશો ને પછી બસ કે ભાઈ હું તો બહુ મહેનત કરું તો તમારા કહેવા માટે તો બહુ છે, પણ ખરેખર ભરતી થવા માટે બહુ નથી. જો ભરતી થવા માટે બહુ મહેનત હોય ને તો પછી રનિંગ કરવા પછી તમારી એક્સરસાઇઝ પણ બહુ જરૂરી છે. તો આ એક્સરસાઇઝ જ મહત્વની છે. એ એક્સરસાઇઝને મજબૂત કરવા માટે જ અમારે જે વિડીયોઝ છે, ડિફેન્સ એકેડમીના, તમે એ વિડીયો જુઓ, ખરેખર એ પ્રમાણે તમે તૈયારી કરો. સાહેબ ખાલી આટલા માટે જ વિડીયો બનાવે છે કે તમને રનિંગ કર્યા પછી પણ જે એક્સરસાઇઝની જરૂર હોય છે એ એક્સરસાઇઝ તમને વિડીયોના માધ્યમથી તમારા સુધી પહોંચે અને તમે એ વિડીયોને જોઈને તૈયારી કરો, જેથી તમારા પણ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવી શકે અને તમે પણ બીમ માટે, રસ્સા ચડાઈ માટે, હાઈ જમ્પ માટે, લોંગ જમ્પ માટે તમે તૈયાર થઈ શકો. તમે આગળ બી જોયા છે વિડીયોમાં, જે અમારે 5-6 માણસોને પ્રોબ્લેમ થતો હતો બીમ માટે, તો અત્યાર સુધીમાં ખાલી એક જ છોકરો એવો છે જેને પ્રોબ્લેમ આવ્યો છે. તમે એ લોકોનું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ જોઈ શકો છો કે રેગ્યુલર પ્રેક્ટિસ કરવાથી તમારો કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય છે. તો આ જ રીતના તમે બીમમાં બનેલા રહેજો, બીમ બી તમારે થઈ જશે. બાકી તમે 5-6 માણસો એવા હતા જેમને બીમ થતા નતા, આજે ખાલી એક જ માણસ એવો છે કે જેનાથી બીમ થયા નથી. બાકી દરેક છોકરાઓએ પ્રોપર બીમ લગાવ્યા છે. તો તમે બી આ જ રીતના પ્રેક્ટિસ કરી શકો છો. આ તમે જોઈ શકો છો કે જે પાછળના 3-4 કેન્ડિડેટ છે જે નવા છે, અને આમાંથી એક તો 15-20 દિવસ જૂનો છે, પણ પરંતુ એને હાલ સ્ટેમિના આવતું નથી. બીજા તો બિલકુલ જ નવા છે, તો એમને હાલ બીમ થતા નથી, એટલે એમને હાથની એક્સરસાઇઝ બહુ કરવી પડશે. અને આ જો એક રીતે બીમ ના થતા તો આ પણ એક એક્સરસાઇઝ છે કે તમે પૂરા આખા શરીરનું તમે જે વજન છે તે તમારા હાથો પર લટકાવી દો, જેનાથી હાથ મજબૂત થશે. આ તમે જોઈ શકો છો કે એમને લટકાવી દીધા છે. આ રીતના જો તમે ઘરે બી એ રીતના પ્રેક્ટિસ કરતા રહેશો તો તમારો બી બીમ બની જશે. આ તમે જોઈ શકો છો કે મતલબ મેં અમને લટકાવી દીધા છે, જેમનાથી હાથ મજબૂત કરવાના છે. હવે તમે હાઈ જમ્પ બનેલા રહેજો. હવે હાઈ જમ્પ આવી રહ્યો છે, જોઈ શકો છો. કોઈ એડિટિંગ છે નહીં. આજે 4 ફૂટ 2 ઇંચનું જમ્પ લગાવી રહ્યા છે. 4-3 આ તમે જોઈ શકો છો કે આજે કોઈ એડિટિંગ છે નહીં, અને આજે 4 ફૂટ 3 ઇંચનું જમ્પ કરાવી રહ્યા છે. તો તમે વિડીયોમાં બનેલા રહેજો. કેટલા છોકરાઓને પ્રોપર બીમ થઈ રહ્યું છે આ હાઈ જમ્પ. હવે તમારે હાઈ જમ્પ માટે મતલબ આ છોકરાઓ રેડી છે. હવે જે ખરેખર ફોરેસ્ટમાં જેટલું રેશિયો આપેલું હોય છે, જેટલું હાઈટ આપેલી હોય છે, એ પ્રમાણે આજે હાઈ જમ્પ થવાના છે. આ તમે જોઈ શકો છો કે અમારો પહેલો જ કેન્ડિડેટ જે છે પરવેઝ મંસૂરી કરીને કે તે મતલબ આ રીતના આ છોકરો તમે જોઈ શકો છો, જે નજીક આવીને ગભરાઈ ગયો હતો એટલે પાછો જતો રહ્યો છે. ફરીથી બી આવશે જમ્પ લગાવવા. હમણાં તમે બનેલા રહેજો વિડીયોમાં, એ જમ્પ કરીને બતાવશે. પ્લસ આની અંદર 3 ચાન્સ તમને મળે છે. તો એવું નહીં વિચારવાનું કે પહેલા જમ્પે આપણું થયું નહીં તો હવે પતી ગયું, નહીં થાય એમ. બાકી તમારે 3 ટ્રાય મળે છે, તમે આરામથી તમે કરી શકો છો, રેગ્યુલર પ્રેક્ટિસ રાખો તો. આ તમે જોઈ શકો છો. અને મતલબ મેં જો 2 કેડિટ 3 કેડિટના થઈ પણ ગયા છે, 1-2 ને ટચ થયા છે, તો સાહેબે એમને ફરીથી મોકલ્યા છે. પણ આ જો સ્ટીક પડી જાય કે ટચ થાય તો એનાથી તમારે પછી આ નહીં કે ભાઈ સાહેબ આ તમારી તૈયારી કેવી છે, કે હાલથી છોકરાઓને મતલબ મેં આ રીતનું થતું નથી. હજુ તો 6થો જ દિવસ છે, હજુ 6થો દિવસ છે. 20 દિવસ આ તો અમે તમને ચેલેન્જ આપી છે. આ તો 6થા દિવસમાં અમારા આટલા અમારો વિડીયો ફોલો કરતા હોય તો તમને બી ખ્યાલ આવી જશે કે કઈ રીતના જમ્પ લગાવો. આ જમ્પ લગાવવાને એટલું ઈઝી નહીં હોતું જેટલું તમે વિચારો છો. આ તમે જોઈ શકો છો કે આ છોકરાને નોર્મલ થોડું ટચ થાય છે,
તમે જોઈ શકો છો. આ છઠ્ઠા જ દિવસમાં આ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ છે, આ સુધી એમની મતલબ મેં પહોંચશે. તો તમે જોઈ શકો છો કે હજુ તો 30 દિવસ બાકી છે. 30 દિવસ લગીનની સાહેબે ચેલેન્જ આપી છે ખુલ્લી. તો છઠ્ઠા દિવસમાં જયારે આ રીતનો હાઈ જમ્પ કરી શકે તો હજુ 30મા દિવસે જયારે મતલબ મેં આ હાઈ જમ્પ પૂરું થશે તો તમે મતલબ મેં કઈ લગીને પહોંચશે. ये टूस्ट इसीलिए हो रहा है, जो बातें करते हैं मेरे खुद बच्चे फेल हो रहे हैं, तो समझ लो कितनी मेहनत की जरूरत है हाई जंप में. जो बोलते हैं कि मैं ऐसे पास हो जाऊंगा, कहीं कुछ नहीं होगा. ये देखो 2 चांस दिया, तीसरा चांस में पास हो आखिरी गया. चांस में तो पास हो ऐसे गया. प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, पास होना है तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. चला जा. એટલે તમે જોઈ શકો છો કે આટલી બધી સર ટ્રેનિંગ કરાવે છે, ત્યાર પછી બી મતલબ મેં આટલા કેન્ડિડેટ મતલબ મેં સ્ટીક ને ફેંકી દે છે. તો પછી જે લોકો ખાલી વાત જ કરે, મેં કીધું કે ઓટલા પર બેસી બેસીને ખાલી વાતો જ કરે છે, તો પછી એ લોકો કઈ રીતના મતલબ એ કરશે. એટલે તમે જોઈ શકો છો કે તમે મતલબ મેં કઈ રીતના મહેનત ની જરૂર છે, કઈ રીતના તૈયારી જરૂર છે. આ તમે જેની સ્ટીક પડી જાય એટલે સાહેબ એને થોડું ચાર્જિંગ આપે છે, તો બીજી વારમાં થઈ જ જાય છે. જો એ સાહેબ થોડુંક જ ચાર્જિંગ કરે છે એટલે પછી એ બેટરી ફૂલ કામ કરવા લાગે છે. આ તમે जाएगा ना. हाँ चल चल चल. આ તમે જોઈ શકો છો સર જે 2-3 ચાન્સ આપે છે એની અંદર મેક્સિમમ દરેક છોકરાને જેટલી વાર ચાન્સ આપ્યો છે એ ત્રીજા ચાન્સે તો એ પૂરું કરી જ નાખે છે. घबरा क्यों रहा है यार, बोला जा. અને તમે આ જ રીતના ગભરાઈ જશો તો તમારાથી નહીં થાય હાઈ જમ્પ. બાકી તમારે રેગ્યુલર પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે. ए तुम लोग એટલે આ લોકોને જે મતલબ મેં સાહેબ જો હતા, હવે તમે એમને સાહેબના ટેકનિક બતાવી ટેકનિક બતાવી કે જે સાહેબ મતલબ જે સ્ટેપ આવે છે, અમુક લોકો બહુ આગળથી જમ્પ કરે છે જેનાથી મતલબ સ્ટીક પર પગ વાગી જાય છે. એટલે તમે મતલબ મેં જોઈ શકો છો કે એ બહુ આગળથી જમ્પ કરવાથી તમારું જે જમ્પ છે તે પછી સ્ટીક પર અડી જાય છે. એટલા માટે સાહેબે જગ્યાએ એક સર્કલ કર્યું છે કે એ જગ્યાથી તમે જમ્પ કરો એટલે તમારું જમ્પ કવર થઈ જશે. नहीं होने का रीजन है. તમે જોઈ શકો છો આ ગભરાઈ ગયો તો એ છોકરો. बार बार क्यों नहीं हो रहा है, इसका रीजन है जब वो पास में आता है तब घबरा जा रहा है कि मेरे से नहीं होगा. एक बार बिना डर आओ, हो जाएगा बेटा. આ તમે એવો જોઈ શકો છો એ ભાઈને બીજો ચાન્સ આપ્યો છે, એ જમ્પ કરીને બતાવશે જે સર ટેકનિક આપી એ પ્રમાણે. सर ये जितने भी नहीं हो रहा है उनको फिर घटी 3.5 में ले लो. ઓકે સર. बाद में बाबू को આ તમે જોઈ શકો છો કે અમારે જયદીપસિંહ આવે છે. घबरा गए हैं. ये रोज माहौल खराब कर रहे हैं. ये बिना चार्जिंग का नहीं होगा. જે લોકોએ જમ્પ લગાવી દીધેલો છે એ લોકો આ તમે જોઈ શકો છો કે હાલ રિટર્ન ગયો તો બીજી વાર આવ્યો છે. હવે પણ એને જમ્પ થઈ ગયું છે. આ પણ છોકરો બીજી વાર આવ્યો છે. આ તમે જોઈ શકો છો કે થોડું ટચ થઈ જાય છે, ऊपर जा, हो जाएगा. થોડું ટચ થાય છે. हो जाएगा. તો તમે આ વિડીયો જોવાથી સ્ટીક પડે છે તો તમે મજા ઉઠાવવાની જગ્યા પર એ વિચારો કે જ્યારે મતલબ આટલી મહેનત કરાવે છે, આટલી તૈયારી કરાવે, આટલી એક્સરસાઇઝ કરાવે છે. તમે બોડી જોઈ શકો છો જે ભાઈએ જમ્પ લગાવ્યો છે 4-3 નો. અરે વાહ. વાહ ભાઈ વાહ. આ હાલ થોડાક જ દિવસો થયા છે પણ એને अरे बाबा इधर आ जा बाबा. क्यों हो रहा है? बहुत बढ़िया आ रहा है बेटा. ये देख तेरा पैर इधर आ रहा है. इसमें આ તમે જોઈ શકો છો જે સર અમારે જે પ્રમાણે પ્રેક્ટિસ કરાવી રહ્યા છે, જે ટેકનિક આપી રહ્યા છે એ પ્રમાણે જમ્પ લગાવશે તો એનું 100% જમ્પ થઈ જશે. એ ભાઈને છેલ્લો ચાન્સ આપેલો છે સરે. नहीं जा रहा है ना उनको 3 જેનું મતલબ 4.3 માં નથી આવતું એ લોકોને હવે મતલબ 3.5 લઈ જવાના છે. હવે આ લોકો બધા 3.5 માં જશે. મતલબ આ છેલ્લા ચાન્સ છે. આને જે છેલ્લો ચાન્સ આપેલો છે એમાં તમે જોઈ શકો છો એને પ્રેક્ટિસ કરાવી છે સરે, જે ટેકનિક આપેલી છે એ પ્રમાણે હવે તમે જોઈ શકો છો આ છોકરા શું કરી રહ્યા છે. આ આ ટચ ભાઈ થઈ તમે ગયું. જોઈ શકો છો ગભરાઈ ગયો છે, એના લીધે છેક નજીક આવીને જમ્પમાં પ્રોબ્લેમ થઈ જાય છે ને. लास्ट में 3.5 में सबको भगाओ. આ છેલ્લો કેડેટ છે એના પછી બધાને 3.5 માટે સાહેબ લઈ જવાના છે. चलो 3.5 में ले लो. હવે આ હવે બધાને જે વારંવાર લોકોનું સ્ટીક થયું નથી 4-3 એ લોકોને 3.5 ફૂટમાં લગાવી રહ્યા છે સર. તો તમે જોઈ શકો છો 3.5 ફૂટની અંદર કેટલા છોકરાઓ ક્વોલિફાય થાય છે. एक्सीलेंट गुड અને સેટિસ્ફેક્શન. એવું જરૂરી નથી કે પહેલા જ દિવસથી મારું 4 ફૂટ 3 ઇંચ જમ્પ થઈ જ જવું જોઈએ. તમે રેગ્યુલર પ્રેક્ટિસ કરતા રહેશો તો તમારે આરામથી થઈ જશે. જે પ્રમાણે આ જે લોકો ના થયું એમનું મોટિવેટ માટે થઈને 3.5 ફૂટનો જમ્પ રાખેલો છે, જે દરેક છોકરા ક્વોલિફાય કરી રહ્યા છે. તમે વિડીયોમાં જોઈ જ શકો છો કે 3.5 ફૂટનો જમ્પ છે તો બી છોકરાઓ આરામથી કરી શકે છે. તો 4-3 બી થઈ જ જશે.
હજુ આજે અમારા ટ્રેનિંગ નો 6થો દિવસ છે. 1 મહિનાનું ચેલેન્જ આપેલું છે. 1 મહિનાની અંદર હા તમે જોઈ શકો છો આ ભાઈને વાગેલું છે કેટલું રનિંગ કરતા તમને વિડીયોમાં જોયું જ હશે તમે. એમ છતાંય ભાઈએ જમ્પ લગાવી આ તમે 3.5 ફૂટ નો વિડીયો તમે જોઈ શકો છો કે હાલ જેટલા બધા 4.3 માં રિજેક્ટ થયા હતા, સ્ટીક અડતી હતી, હવે તમે જોઈ શકો 3.5 ફૂટ એ લોકો નોર્મલ જ બધા કરવા માંડ્યા છે. તમે આ તમે એક કેડેટ ને છોડીને બીજા બધા અમારા કેડેટ મતલબ જમ્પ લગાવવાની ત્યાંથી 3.5 ફૂટ આવી ગયું. હવે તમે આ 3.5 ફૂટ માટે તમે જોઈ શકો કે બધા જ મતલબ આ ખાલી એક છોકરાને છોડીને બધા 3.5 ફૂટ નું જમ્પ કરી લીધું છે. અરે વાહ. આ છોકરો અમારા આજે ત્રીજા જ દિવસ છે. ત્રીજો દિવસ છે. એનું બોડી બી તમે જોઈ શકો છો 85 કિલો વજન છે એ ભાઈનું. પણ સાહેબ કહે કે હજુ તું જાય એકવાર ફરી એકવાર ટ્રાય કર એટલે તારું પણ આવી જ જશે. સાહેબ ને આવી આશા છે. તો આ તમારે જોઈ શકો છો. આજે બે છોકરાઓને પ્રોબ્લેમ આવી રહ્યા છે. એને હજુ 4-5 દિવસ જ થયેલા છે. આ તમે જોઈ શકો છો 85 કિલો વેટ લઈને આ ભાઈએ જમ્પ લગાવ્યો 3.5 ફૂટનો. પ્લસ હજુ અમારી એકેડેમીમાં 6થો દિવસ થયેલો છે ઓનલાઈન ટ્રેનિંગનો. તમને 1 મહિનાનું ચેલેન્જ આપેલું છે. તો 1 મહિનાની અંદર એકેડેમી તો પાસ થઈ જ જશે, પણ તમે ઘરે બી પ્રેક્ટિસ કરતા હશો તો તમે ઘરે બી આ રીતના પ્રેક્ટિસ રેગ્યુલર રાખશો તો તમારે બી 4 ફૂટ 3 ઇંચ જમ્પ થઈ જ જશે. આ તમે જોઈ શકો છો કે મતલબ મેં આ તમે 3.5 ફૂટમાં હવે 2-3 જ ખાલી કેડેટ અમારા રિજેક્ટ થયા છે. બાકી બધા મતલબ મેં ક્વોલિફાય થઈ ગયા છે. આ છોકરાઓ અમારા નવા છે. તમે જોઈ શકો છો. તમે જોઈ શકો છો આ છોકરો હાલ जोश और जज्बा 3 दिन हुआ है एकेडमी में आए. सब कर सकते थे, मैं नहीं क्यों नहीं कर सकता, लेकिन इसने ट्राई किया, वही बड़ी बात है. अबे भूरा આ ભૂરા હે જો. જોઈ શકો છો. હવે તમે મતલબ મેં વિડીયોમાં બનેલા રહેજો. હવે રસ્તો ચડવામાં જઈ રહ્યા છે હવે. જોઈ શકો છો જે આગળ એક્સિડન્ટ વાળા હતા એ લોકો રસ્તો ચડવામાં આવી રહ્યા છે. જે સરે કીધેલું છે તમારે ફૂલ સ્પીડમાં જવાનું છે ડાયરેક્ટ રસ્તો ચડવા. એ પ્રમાણે તમે એમનું જુનૂન જોઈ શકો છો કે જે કઈ રીતના રસ્તો ચડી રહ્યા છે બિલકુલ આરામથી. પહેલો જે છોકરો હતો તે રનિંગમાં પણ પહેલો હતો, બીમમાં પણ પહેલો હતો. એના સિવાય બીજો જે છોકરો હતો રનિંગમાં પણ બીજો હતો, બીમમાં પણ બીજો હતો. આ તમે જોઈ શકો છો કે જેટલા મતલબ જેટલા આગળ જેટલા છોકરા આવી રહ્યા છે દરેકનું રનિંગ 5-10 થી 5-20 ની અંદર પૂરું કરેલું છે અને એમને ફિઝિકલ બી પ્રોપર રીતે પૂરું કર્યું છે. હવે આ એમનો છેલ્લો પડાવ છે જે છેલ્લો પડાવ છે રસ્તો ચડવાનો. એની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે જે લોકો એક્સિલન્ટ રનિંગ કરી હતી 5:30 5:40 ની અંદર રનિંગ પૂરું કરવા વાળા એમને ટોટલી ફિઝિકલ પાસ કરી ચુક્યા છે. એ તમે એક્સિલન્ટ વાળા જે હતા એમને મતલબ મેં લોંગ જમ્પ પણ થઈ ગયું છે, હાઈ જમ્પ પણ થઈ ગયું છે, એના સિવાય બીમ પણ થઈ ગયા છે. અને આ રસ્સાની જે ચડાઈ છે તમે જોઈ શકો છો કે એક્સિલન્ટ વાળા રનિંગમાં પણ એક્સિલન્ટ હતા અને આ રસ્સા ચડાઈમાં પણ તમને એક્સિલન્ટ એમનું પરફોર્મન્સ તમને જોવા મળે છે. જેથી તમને એમની મહેનત વિશે જાણ થાય છે કે એ કયા રીતે મહેનત કરી રહ્યા છે ને કઈ રીતની એમની તૈયારી છે. તો તમે પણ મતલબ એ વિડીયોના માધ્યમથી ખૂબ તૈયારી કરો. અને ઉપરથી તમને બી એટલું લાગી રહ્યું હશે કે જે માણસ રનિંગ પ્રોપર કરી શકે એનાથી બીમ બી થઈ જાય છે, લોંગ જમ્પ બી થઈ જાય છે, હાઈ જમ્પ બી થઈ જાય છે અને રસ્તા ચડાઈ બી થઈ જાય છે. એટલે જે છે 6 મિનિટની અંદર જે રનિંગ કરી શકતા હોય એનાથી પ્રોપર ફોરેસ્ટનું ફિઝિકલ પાસ આરામથી થઈ જ જાય છે. તમે આ વિડીયોમાં જોઈ જ શકો છો. તમને લાઈવ બતાવી રહ્યા છે જે રનિંગથી તમને લાઈવ બતાવી રહ્યા હતા. ફરીથી તમને મેં એ વાતની જાણ કરું, એ વાત તરફ તમારું ધ્યાન દોરવા પ્રયત્ન કરીશ કે રનિંગમાં જે 6 મિનિટ આવ્યા છે તે ડાયરેક્ટ નથી આવ્યા. કેમ કે રનિંગ કર્યા પછી એમને ઘણી એક્સરસાઇઝ કરી છે, ઘણી મતલબ મેં મહેનત કરી છે. તો ખાલી રનિંગ થી નહીં પણ રનિંગ પછી જે સાહેબે જે મહેનત કરાવી છે, એમને એક્સરસાઇઝ કરાવી છે, એક્સરસાઇઝમાં જે એમનો ઇમ્પ્રુવમેન્ટ અને એમનું સ્ટેમિના જે વધાર્યું છે એ સ્ટેમિનાના આ ફાયદા છે કે જે મતલબ મેં એ લોકો હાઈ જમ્પ કરી શકે છે, લોંગ જમ્પ કરી શકે છે, બીમ કરી શકે. કેમ કે સાહેબે હાઈ જમ્પ માટે, સ્ટેપ ખોલવા માટે, બીમ કરવા માટે અલગ અલગ જાતની ટીક આપીને અલગ અલગ જાતની એક્સરસાઇઝ કરાઈ છે. જેથી મતલબ મેં આ છોકરાઓ દરેકમાં ક્વોલિફાય થઈ ગયા. તમે વિડીયોના માધ્યમથી લાઈવ જ જોયું છે અને વગર એડિટિંગ તમે જોયું છે કે એમનું રનિંગનું ટાઈમિંગ પર 5:10, 5:15, 5:30 સુધી આવ્યું છે. ત્યાર પછી એમનું જે લોંગ જમ્પ છે તે બી 15 ફૂટ પ્લસ છે, હાઈ જમ્પ છે તે પણ તમને 4.3 આજે તમને તમારા વિડીયોના માધ્યમથી જોવા મળ્યું છે. અને બીમ તો થઈ જ જાય છે 8. એમાં તો કોઈ મતલબ મેં બીમ તો તમે 10, 15, 25 તમે જેટલું કરાવો એટલું સાહેબમાં કેડિટેડ છોકરાઓ છે
કે જે મતલબ મેં જ્યાં સુધી પ્લસ સાહેબ આ ના ઓનલાઈન ટ્રેનિંગ લઈને આવવાનું કારણ એક જ હતું કે સર ઉપર ઘણા કોલ આવી રહ્યા હતા, અમુક દીકરાના અમુક દીકરીઓના કોલ આવી રહ્યા હતા કે સર અમારે પ્રેક્ટિસ કરવી છે, ફોરેસ્ટનું ફિઝિકલ કરવું છે, પણ અમે લોકો બહુ દૂર પડી જઈએ છીએ, અમારે ઘરેથી નીકળવાના પ્રોબ્લેમ થાય છે. એ બધા પ્રોબ્લેમના જાણીને સરે ઓનલાઈન ટ્રેનિંગનું ચાલુ કરેલું છે માધ્યમ, જે 1 મહિના માટે ફ્રી ટ્રેનિંગ રાખી રહી છે. અત્યારે તમે કોઈ બી જગ્યાએ જાઓ તમને આ રીતના ફ્રી ટ્રેનિંગ જોવા નહીં મળે કે જે તમને રેગ્યુલર ડે બાય ડે તમને ઇમ્પ્રુવમેન્ટ માટે રેગ્યુલર રનિંગ, હાઈ જમ્પ, લોંગ જમ્પ બતાવી રહ્યા હોય. તો તમે આ રીતના અમારી વિડીયો લિંકને ફોલો કરતા રહેશો તો બી તમે આરામથી 1 મહિનાની અંદર ઘરે બેઠા બેઠા બી તૈયારી કરી શકશો. કેમ કે અમારા સર ફોન ઉપર બી એટલી મોટિવેટ કરી રહ્યા છે કે તમે આથી થઈ જ જશે. પ્લસ અમારા સરની એક બીજો સારી વાત એક જ છે કે સર અમારા કોઈ બી માણસને જોયા વગર ગેરંટી આપી દે છે કે તમારાથી રનિંગ થઈ જ જશે. કેમ કે સરને એટલો વિશ્વાસ હોય છે કે હું રનિંગ પાસ કરાવીને જ રહે. સર એટલું મોટિવેટ કરાવી રહ્યા છે. પ્લસ અત્યાર સુધીના તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો છો કે સરે એક બી વખત એમ નથી કીધું કે તારાથી નહીં થાય. એટલે તમે એવા કોચ જોડે કે એવા ગુરુ જોડે જઈ શકો છો જે તમને ખુદને મોટિવેટ કરે, તમને ખુદને તોડી ના શકે. એટલે સાહેબ મતલબ મેં કોઈ પણ જ્યારે એકેડમીમાં એડમિશન માટે આવે છે તો સાહેબ ડાયરેક્ટ કહે કે બેટા થઈ જશે. કેમ કે સાહેબને પોતાની તૈયારી પર એટલું કોન્ફિડન્સ છે કે જે રીતની સાહેબ તૈયારી કરાવી રહ્યા છે એ તૈયારી પર સાહેબને એટલું કોન્ફિડન્સ છે કે ગમે તે હશે, ગમે એટલા વેટનો હશે, ગમે એટલા ઓછા વેટનો હશે, ગમે એટલા વધારે વેટનો હશે, ગમે એવી હાઈટ હશે, હાઈટ નહીં હોય, પણ સાહેબ મતલબ મેં એને રનિંગ માટે ગેરંટી આપી દીધી કે તારી રનિંગ મેં કરી દઈશ. તમે એકેડેમીના અંદર બી જોઈ શકો છો કેટલા છોકરાઓનું વેઇટ કેટલું છે. તમને ખુદને બી ખ્યાલ આવી રહ્યો છે કે જે મારી એકેડેમીમાં 80, 85, 90 કિલો સુધીના વેઇટવાળા છોકરાઓ છે એ લોકો બી રનિંગ કરી રહ્યા છે, હાઈ જમ્પ, લોંગ જમ્પ બધું કરી રહ્યા છે. તો એની ઉપરથી તમને ખ્યાલ આવી જતો હશે કે આ એકેડેમીમાં કેટલું મોટિવેશન મળી રહેતું હશે, ત્યારે આ લોકો આટલું સાહસ કરી શકતા હશે. પ્લસ અમારી અંદર એકેડેમીમાં દાહોદ છે, ગોધરા છે, પંચમહાલ છે, સુરત છે, બરોડા, રાજકોટ, ત્યાંથી ઘણા બી કેડેટ આવી રહેલા છે જે અહીંયા હોસ્ટેલમાં રહી ચૂક્યા છે. હોસ્ટેલમાં રહીને બી આટલી મહેનત કરે છે. તો તમે બી આ રીતના ઓનલાઈન ફ્રી માધ્યમથી તમે ઘરે બી પ્રેક્ટિસ કરી શકો છો. પ્લસ અમારા વિડીયોમાં કંઈ નહીં તો તમે ખાલી તમારા માટે આટલું ફ્રી પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ તો તમે એક લાઈક કે એક કોમેન્ટ તો તમે કરી શકો છો. જે આ છોકરાથી પહેલા દિવસે એક જ ફૂટ ચડી શકે તો જે આજે તમે જોઈ શકો છો કેટલું રનિંગ કરીને ઉપર ચડી શકે છે. આ તમે જોઈ શકો છો કે પહેલા દિવસ ખ્યાલ આવી શકે કે કેટલું મોટિવેશન મળી રહે છે. પહેલા દિવસ તમે જોઈ શકો છો. એ ભાઈ આ બાજુ આવજે. બાકી તમે વિડીયોમાં બી જોઈ શકો છો બીજા ત્રીજા દિવસ આ તમે જોઈ શકો છો કે પહેલા દિવસ ખાલી રસ્સો પકડીને ઉભો રહ્યો હતો. તમે વિડીયો તમે જો પહેલા ડે 1 થી તમે વિડીયો જો તો પહેલા દિવસે રસ્સો પકડીને ઉભો એક સ્ટેપ પણ એનાથી ઉપર નતું જવો. આજે છેક ઉપર લગીને મતલબ એ સ્ટેપ ચડી ગયો. તમે એનાથી વાત કરી શકો છો કે ભાઈ તમને કેવું લાગે છે? થોડો કોન્ફિડન્સ થોડોક વધતો જાય છે. પહેલા દિવસે હાવ નતો જવાડો અને આટલો ચડાઈ ગયા એટલે બહુ. પ્લસ તમારાથી પહેલા દિવસે બીમ બી નતા થતા. આજે બીમ બી તમે કેટલા કર્યા? આજે 2 બીમ થયા છે. આજે 2 બીમ થયા છે. બાકી એ ભાઈ આવ્યો 4 કે 5 દિવસ જ થયા છે. જ્યારે ઓનલાઈન ચાલુ કર્યું એને 1 દિવસ પહેલા જ આવેલા હતા ભાઈ. એમનાથી એક બીમ બી નતું થતું. રસ્તાનું તો તમારા બોડી લેવલ થી તમને આવું લાગતું હતું, મને તો આવું લાગતું તમને અશક્ય લાગતું હતું કે રસ્તો તો મારાથી થાય જ નહીં. ભલે મેં રનિંગ કરી લઈશ, બીમ કરી લઈશ, હાઈ જમ્પ, પણ રસ્તો તો મારાથી થાય જ નહીં. આવું તમને વિચારાતું હતું. આ ખરી વાત છે. સાચી વાત છે. તો આજે તમે આ રસ્તો ચડી ગયા તો ભાઈ તમને કેટલી ખુશી થાય છે કે મનોમન બહુ ખુશ. કે જે મતલબ મેં અશક્ય હતું તે તમે ખાલી 6 દિવસમાં શક્ય બનાવી દીધું. આ તમે લાઈવ હમણાં જ હજુ મેં વાત કરી હતી કે સરનું એટલું મોટિવેશન હોય છે કે કોઈ બી છોકરાને જોયા વગર ગેરંટી આપે છે. તો આનું તમે લાઈવ ઉદાહરણ અત્યારે જોઈ શકો છો કે જે છોકરો રનિંગ બી નતો કરી શકતો કે રસ્સો બી નતો ચડી શકતો એ આજે રસ્સો ચડીને બતાવ્યો છે ભાઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો કે સરના અંદર કેટલું કોન્ફિડન્સ છે. હવે સરના મોઢા પર જે મતલબ આ છોકરા પ્રત્યે જે ખુશી આજે દેખાય છે તે તમે સાહેબના મોઢાથી તમે સાંભળશો કે સાહેબ મતલબ એનાથી કેટલા ખુશ થઈ ગયા આજે. दूसरा पहली बात तो अगर आप कर रहे हैं वो सबसे बड़ी बात है. अगर आप शुरुआत भी नहीं कर रहे और पहले से ही आप बोल रहे हो कि मेरे से नहीं होगा तो नहीं होगा. देखो ये बच्चे ने पहला दिन आया, मेरी जगह दूसरा ट्रेनर होता तो पक्का बोलता कि भाई तेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि ये रस्सा भी नहीं पकड़ पा रहा था. लेकिन मैंने उसको पहले दिन ही बोला कि बेटा तेरे से होगा होगा होगा. तो आज देखो ये बच्चे ने पैर से अपना मर्जी से चढ़ा है. तो एक दिन ऐसा भी आएगा ये बिना पैर से भी चढ़ जाएगा. तो आज मुझे भी मोटिवेशन यही मिला है कि अगर आप ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार है. ये मेरा खुद का मैंने बनाया हुआ सूत्र है कि अगर आपने दिमाग से ठान लिया
तो आपकी जीत है। अगर आपने मन से ठान लिया कि तो नहीं होगा, तो ये बच्चे को देख के मुझे बहुत खुशी हुई है। दूसरा, बहुत सारी गृहिणियों का कमेंट आया था मेरे पास कि सर हम आपके वीडियो के माध्यम से इतने तैयार हो रहे हैं। अभी मैं बड़ौदा से एक मैम का बताता हूँ, उनकी एज है 34 ईयर्स और उनका बच्चा अभी 10+2 में पढ़ रहा है। वो मैडम ने 1-2 एकेडमी ज्वाइन करने गए थे, तो उनको बताया कि भाई हम आपको पकड़ के तो जंप नहीं करा सकते। तो मैडम मतलब नर्वस होकर बैठी थी और मेरा मतलब मोबाइल देखा और उसी में मेरा वीडियो आ गया। उन्होंने तुरंत मेरे को कांटेक्ट किया है। आज वो मैडम का 12वां दिन है। वो मैडम ने रनिंग भी शुरू हो रहा है उनसे और वो जंप अपना घर में ही बना के कर रहे हैं। उनका हस्बैंड से भी मेरी बात हुई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिसको करना है वो कुछ भी कर सकता है और जिसको नहीं करना है वो कुछ भी नहीं कर सकता है। अभी दूसरा वीडियो, अभी ये जो रिस्की है, नहीं करना है। अभी ये जो हमारा एक मेरा कैडेट है सुरेश बरवार, वो पैर हवा में रखेगा और रस्सा अप करेगा। अभी क्या पता उससे होगा नहीं होगा, क्योंकि बहुत दिन पहले मैंने इसको करवाया था। अभी बहुत दिन से मैं नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा खुश हो गया हूँ, इसलिए मैं लेके आया हूँ। अभी देखते हैं, बच्चे थोड़ा मोजार ने इसको अप करना चढ़ जाएगा। फिर हवा में તમે જે चलो शाबाश, चलो, ઊંધો રસ્તો જે ચડી રહ્યા છે, બહુ દિવસ પહેલા મેં પણ વિડીયો જોયો હતો સાહેબે, એટલે મેં આ રીતની ઊંધો રસ્તો ચડે ગયા તે વખતે ઇઝીલી કરી રહ્યો, પણ ઘણા દિવસથી મતલબ મેં ડ્રોપ હતા। બાકી તમે જોઈ શકો છો કે ये बहुत रिस्की है, इसको डोंट ट्राई होम, इसको घर में ट्राई नहीं करना है। लेकिन मैंने उसको ऐसे ही चढ़वाया है कि बहुत सारे तरीके होते हैं रस्से चढ़ने के। खास करके मेरे सेना में मेरे जो साहब थे, जंतवाल साहब, वो ऐसे ही रस्सा चढ़ते थे। तो मैंने इसको यही ऐसे ही ट्रिक सिखाया कि भाई तुम पैर हवा में करके सबसे अलग करेंगे हम। तो देखो अभी तो मैं इसको 10-15 दिन प्रैक्टिस दूंगा तो ये ऐसे ही रस्सा चढ़ के दिखाएगा। तो आप देख लो, जब बॉडी आपकी पूरी हवा में हो जाती है और आपको रस्सा करना है तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये रस्सा लेके आके मेरी एकेडमी का कुछ अच्छा दिखाने नहीं लाया था। जिससे रस्सा नहीं हो रहा है वो देख सकते हैं कि देखो ये बच्चा अगर पैर हवा में करके रस्सा चल रहा है, मुझे पैर नीचे रख के चलना है, तो क्यों नहीं कर सकते। तो हम कुछ भी चीज लेके आते हैं वो सबकी भलाई के लिए लेके आते हैं। हमारे को उसके अंदर ऐसा नहीं होता कि हम महान है, हम वो है। मेरा तो मिशन यही है, वर्दी वर्दी वर्दी। देशी जैसे हमारा गुजराती में बोलते हैं, વાત नहीं विवाद नहीं, वर्दी सिवाय બીજી કોઈ વાત નહીં। કેમ? એનું કારણ છે કે હું પોતે આર્મી જોઈન કરીને આવ્યો છું। કેમ કે મેં જ્યારે તમે તૈયારી કરતા હતા બેટા, ત્યારે હું આર્મીની વર્દી પહેરી લીધી। જ્યારે હું આર્મીની ભરતી 16 થી 21 થતી હતી, ત્યારે હું 16 વર્ષની ઉંમરમાં ભરતી થયો છું। મેં 12મું ધોરણ પછી ભણ્યો છું આર્મી જોઈન કર્યા પછી। બીજું કે 34 વર્ષની ઉંમરમાં મેં 17 વર્ષ જોબ કરીને આવ્યો છું। તો તમે વિચારો કે જે મારી યુવાની હતી એ મેં દેશ સેવામાં વાપરી છે। તો હું એ વિચાર કરું છું કે જો મારી 34 વર્ષ પછી હું રિટાયરમેન્ટ થઈને આવ્યો છું, ઘણા માણસો વિચારશે કે હું જોબ કરું, આ કરું, પણ મેં આ છોકરાઓનું ભવિષ્ય, મેં એક વર્દી પહેરી પણ હમણાં હું 150 વર્દી પહેરાવાની તૈયારીમાં છું। બીજું કે તમે આવી જ અમને સપોર્ટ કરતા રહેજો અને જે વિડીયો જોવું છે એ કોમેન્ટ કરતા રહેજો, જેનાથી મને મોટિવેશન મળી રહે, મને હિંમત મળી રહે, મારા છોકરાઓને મળી રહે। બાકી કોઈ ખોટી કોમેન્ટ કરતા નહીં। ખોટી કોમેન્ટ કરીને તમે તમારો પરિચય આપો છો કે તમે શોથી આવો છો અને હું કરતા આવ્યો, બરોબર છે? તો કોમેન્ટ સારી આપવી અને વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો કોમેન્ટ કરજો અને બીજા તમારું કોઈ ગ્રુપ હોય તો મૂકજો। અને જે બિચારા બિલકુલ છેવાડા માણસો છે જેમના પાસે આ અમારો વિડીયો પહોંચતો નહીં, પહોંચાડો તો કોકનું ભલું થશે। આ એક તમે એક ખેતરમાં પાણી વારવાનું કામ કરી રહ્યા છો સીધું। કેમ કે તમે વિડીયો મારો લઈ અને કોઈ બીજાને મોકલ્યો અને કોઈએ વળી વિડીયો જોઈને તૈયારી કરી અને પાસ થઈ ગયો તો એમાં તમારું એ સિરીઝ હશે। જો અહીંયા અંધારું છે પણ ઉપર અંધારું નથી, તો તમે સારું કામ કરજો અને અમારું તો સેવા જ અમારું લક્ષ્ય છે। બીજું કે ઘણા કહેશે આ તો બિઝનેસ છે ટ્રેનિંગનો, પણ તમે મારું એક આઈડી છે જીત નિશ્ચય ટ્રસ્ટ, એમાં જોઈ લેજો। જે પણ છોકરાઓની મારી ફીસ ને બધું આવે છે એનું બધું અમે સેવામાં જ વાપરી નાખીએ છીએ। બીજું કે અમારે અહીંયા જે બીજા જિલ્લાઓમાંથી આવશે એમના માટે અમે ખાલી જમવાની જ કોસ્ટ રાખેલી છે, ટ્રેનિંગ અને રહેવાનું મેં ફ્રી આપેલું છે। તો જે બીજા જિલ્લાઓવાળા આવા માંગતા હોય એ અમારો કોન્ટેક્ટ કરી શકે છે। બાકી સ્વસ્થ રહો, મસ્ત રહો। જય હિન્દ, जय जवान, जय किसान। कई अभी रनिंग मेरा खत्म हो चुका है और कई कल 1-2 का कमेंट आया था कि बोला 20 फीट का आदेश दो, तो आज मैं दिखाऊंगा 15 फीट से ज्यादा ही जंप, ठीक है। और दूसरा कि कोशिश करेंगे 20 फीट का भी मैं दिखाता हूँ। अगर बच्चे ट्राई कर रहे हैं, 1-2 बच्चे को जंप कर ही रहे हैं, वीडियो में बने रहना है और मैं आपको टेप से दिखाऊंगा। जो है अगर आप ठान लो तो कुछ भी कर सकते हो, अगर मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। दूसरा कि जो लॉन्ग जंप में आपका बोला मेरा हो नहीं रहा है सर, तो उसके लिए मैं टैक्टिक्स बताता हूँ। जब आप जो आपका है जहाँ पे बना हुआ है जंप करने का, उसका कम से कम 15 फीट की जब दूरी रहती है तब आपको स्प्रिंट करना है। दूसरा, जब आप हवा में हो जाते हो उसके बाद आपको पूरा बॉडी खींचना है। तीसरा, जैसे आप साइकिल चलाते हो वैसे आपको पैर चलाना है, ऑटोमेटिक आपका जंप आएगा। अब ये देखना पूरे बच्चों का जंप आएगा। अभी ये मेरा साथी को बोलूंगा
इसको पकड़ेगा सीधा 15 फीट दे देते आज, 15 फीट जम देंगे। सीधा पकड़ो मौली साहब, गरवी इधर 10 फीट में मारो थोड़ा सा कैंची। हाँ अभी और 5 ने दो, आगे जाओ 5 ने ले, 5 पे मारो कैंची, 5 पे कैंची मारो। 5 कहाँ है? अरे आगे होगा 5, ये तो 6 है, 6 है 5 है। नहीं 5 ओके 6-7 ये नहीं ले आ दो। एक के मारो 5 पे कैंची मार मार पूरी कैंची मार दो। और 20 पे दे आओ, 20 में रख रहे हो, उधर रखो, उधर ही रख, 10 में 20 का भी मान। दूसरा ये लास्ट रेंज है 20 वाला, इसका भी मैं ट्राई कराऊंगा मेरे बच्चों को, कोई बात नहीं। गढ़वी इधर मारो, इधर जो कल एक बोल रहा था कि 20 का आदेश दो, 20 फीट का, आज 20 फीट का आदेश है, देख लेना 20 फीट भी जंप होगा। ये चिरा चालू एकेडमी नहीं है, जब भर्ती आती है तब नहीं आती है, ये 12 महीने एकेडमी चलती है, बारिश में भी चलती है, धूप में भी चलती है, अभी मई जून में भी चलेगी। तो कमेंट देख के करना है, ऐसे हवा में कमेंट नहीं करना है, अभी वीडियो में बने रहना है। ये 15 फीट है, बहुत सारे बच्चे आज क्वालिफाई होने वाले हैं। 15 टायर रख इधर, और टायर रख, बड़े टायर उधर रख, ध्यान थोड़ा पास में रख। हाँ आगल ले बस ये इधर ला, अभी ये इधर ला, ये पहले एक्सीडेंट वाले आला, फिर उसके बाद बोर्ड, फिर सेटिस्फैक्टरी आना, इधर। और परवेज जितना जंप कर सकते करो, 20 फीट होता तो करो, कोई बात नहीं, ठीक है। दूसरा तुम लोग जब आ रहे हो, जहाँ पे मैंने बनाया उसके बाद चलो, पहला बंदा आ रहा है। આ તમે જોઈ શકો છો કે હવે લોંગ જમ્પ માટે બધા રેડી છે। મેજર ટેપથી માપ પટ્ટીથી અને લાઈન દોરી પણ થઈ ગઈ છે। હવે લાઈવ આ ચાલી રહ્યું છે, તમે જોઈ શકો છો કે પહેલો કેડેટ અમારો આવી ગયો છે। આ 15 ફૂટ પ્લસ છે, આ જે 15 ફૂટનો રેશિયો છે આ તમે જોઈ શકો છો કે આ 15 ફૂટ માટે चलो शाबाश, बहुत बढ़िया। જે પહેલા દિવસથી અમારા સર લાવી રહ્યા છે અલગ અલગ ટેકનિક, એની અંદર જે પહેલા દિવસે 10 ફૂટ હતું, 12 ફૂટ હતું અને અત્યારે સરે 15 ફૂટ રાખેલું છે, પ્લસ મેક્સિમમ 20 ફૂટ સુધી જવાના છે અમારા કેડેટ। તમે લાઈવમાં જોઈ શકો છો, તમારી આગળ જ અમે મેજર ટેપથી ચેક કરેલું છે કે કેટલું ફૂટ થઈ રહ્યું છે। તો તમે લાઈવમાં બનેલા રહેજો, તમને ખ્યાલ આવી જ જશે કે કેટલા ફૂટ જમ્પ લગાવી રહ્યા છે। अब ये भी बाकी है। આ તમે બે કેડેટ અમારા છે 14 ફૂટ આવ્યા છે। ફાઉલ 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 आउट है, कोई बात नहीं, होता है। આ ફાઉલ થયું છે અને બેલેન્સ મતલબ મેં બગડી ગયું છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતનું બી તમારે થશે, તમે આ રીતનું બી થશે। એટલે તમારે મતલબ મેં તમારે બોડીનું બેલેન્સ રાખવા માટે સતત પ્રયત્ન કરવું અને ડેલી પ્રેક્ટિસ કરવી જરૂર છે। તો આ તમારે जाएगा फिर जाएगा 17, 18, 20 तक। આ તમે જોઈ શકો, આ તમે જોઈ શકો છો કે આ 15 ફૂટના બધા મતલબ હાઈ જમ્પ લોંગ જમ્પ કરી રહ્યા છે। તો આ 15 ફૂટ માટે બી આટલા દિવસોમાં મતલબ મેં તૈયાર થઈ જવું એ બહુ મોટી વસ્તુ છે। આ તમે જોજો, આ પણ 15 ફૂટ મતલબ મેં રેડી છે। તો ઘણા બધા છોકરાઓ મતલબ મેં ક્વોલિફાઈ થઈ જશે 15 ફૂટ માટે। આજે સાહેબની આવી આશા છે। चलो साइड हो जा, साइड हो जा, माहौल खराब मत कर। તમે જોઈ શકો છો કે એવું નથી કે અહીંયા ખાલી ફક્ત ફોરેસ્ટ વાળા જમ્પ લગાવે છે, બી છે। તમે દરેક જોઈ શકો છો, તમને એની ઉપરથી આઈડિયા આવી જશે કે જો આ લોકો આ રીતના જમ્પ લગાવી શકતા હોય, આ રીતના પ્રેક્ટિસ કરીને, તો તમે ઘરે બી આ રીતના પ્રેક્ટિસ કરીને કરી શકો છો। જે ટાયર બાયર તમે જુઓ છો, મેક્સિમમ જે છોકરા 15 ફૂટ આવી રહ્યા છે, એ લોકો નથી થઈ રહ્યા, એમને બી પ્રેક્ટિસ ચાલુ જ છે। હજુ 6 દિવસ છે આજે અમારે લાઈવ ઓનલાઈન ટ્રેનિંગના, એ તમે આ જ રીતના બનેલા રહેજો, તમને લાઈવ બતાવવામાં આવશે કે 1 મહિનાની અંદર કેટલા છોકરાઓ કેટલો જમ્પ લગાવી રહ્યા છે। 15 ફૂટનું રેશિયો છે એટલે સાહેબ મતલબ 20 ફૂટ ને 22 ફૂટ ને 23 ફૂટની વાત નહીં, કેમ કે જેટલું ડિમાન્ડ છે એટલું તમારે થવાનું છે। આ તમે જોઈ શકો છો કે આ તમે 20 वाला देख अभी 18 गया है, एक ही बार में 20 जाएगा, जाएगा, हवा निकाल दूंगा तेरी। એટલે ખાલી તમે કોમેન્ટ કરીને આ તમે એકેડમીનો એક માહોલ એ રીતના તમે કોમેન્ટ થી કોઈ ફરક નથી પડતો, તમે સારી કોમેન્ટ કરશો કે ખરાબ કોમેન્ટ કરશો, અમારું કામ સેવાનું છે, એ અમે કરી રહ્યા છીએ। જે લોકો ફોલો કરવો એ કરી શકે છે, બાકી કોઈનાથી કોઈ ફરક પડવાનો છે જ નહીં। આ તમે જોઈ શકો છો કે અમારું તમે ઘણા વખત અમારું મેસેજ પર જોયો કે સેવા ही हमारा लक्ष्य है। तो
તો અમે આ ઓનલાઈન ટ્રેનિંગ લઈને અમે આપીને એક જાતની અમે સેવા જ કરી રહ્યા છે. બાકી જે મજા ઉઠાવે છે કોમેન્ટ કરવા ખાલી એના માટે એક મજા જ છે, પણ અમે એની કોમેન્ટ પર જોર નહીં આપીશું, બહાર નહીં આપીશું. અમે તો ખાલી મતલબ એક સેવા માટે મતલબ અમારા વિડીયો લાઈવ કરી રહ્યા છે અમે, કારણ કે ઘણા છોકરાઓ એકેડમીથી દૂર હોવા છતાં એ લોકો મતલબ આવી નથી શકતા, એટલા માટે એ લોકો મતલબ આ અમારા વિડીયોનો મતલબ રાહ જોઈ રહ્યા હોય છે કે જે છોકરાઓ મતલબ એકેડમીમાં જોઈન ના થઈ શકે તો સાહેબ અમારા આવા છોકરાની લાગણી રાખીને કે એ પણ ઘરે બેસીને અમારા વિડીયોઝ જોઈને અમારી ટેકનિક જોઈને તૈયારી કરે, જેથી એ પણ ભરતી થાય. એ અમારા સાહેબની એક લાગણી છે ખરેખર. આ તમે જોઈ શકો છો, આ 20 ફૂટ જે અમે માપેલું હતું એ તમને બતાવી રહ્યા છે, અને હમણાં જમ્પ આવશે એ બી તમે જોઈ શકો છો. બાકી આ કોઈની કોમેન્ટ માટે થઈને અમે 20 ફૂટ રાખ્યું નથી. અમે તમને એટલું બતાવવા માંગીએ છીએ કે અમારી જોડે ભાભી કેન્ડિડેટ છે કે જે 20 ફૂટ બી જાય એવા છે ને 25 ફૂટ બી જાય એવા છે. એટલે અમારે મતલબ આ રીતનું એક મતલબ અમારી મહેનત દેખાડવી છે કે ભાઈ ખાલી મતલબ બધા છોકરાઓને ભેગા કરીને મતલબ ખાલી એક વિડીયો બનાવવામાં નથી આવતો. ખરેખર અહીંયા તૈયારી કરાવવામાં આવે છે, ટ્રેનિંગ કરાવવામાં આવે છે. તો જે લોકો ખાલી કોમેન્ટ કરીને આ રીતનું મતલબ મજા ઉઠાવવા માંગે છે તેમને જાણ કરવામાં આવે છે કે અમારા જે વિડીયો બને છે ખાલી અમે શેર કરવા કે સબસ્ક્રાઇબ કરાવવા કે લાઈક કરાવવા નથી ઉતારતા. ખરેખર અમારું લક્ષ્ય શું છે કે સેવા ही અમારા લક્ષ્ય છે. તો આ સાહેબ આ લક્ષ્ય પર ચાલ્યા છે, આ મિશન પર ચાલ્યા છે, જેથી જે છોકરાઓ મતલબ એકેડમીમાં જોઈન નથી થઈ શકતા, જે છોકરાઓ અમારી અહીંયા એકેડમીમાં આવી નહીં શકતા, એમને તૈયારી કરવી છે, એમને ફોરેસ્ટમાં જવાના સપના છે, એમને પોલીસમાં જવાના સપના છે, એમને આર્મીમાં જવાના સપના છે, તો સાહેબે એમના માટે ખાસ કરીને આ વિડીયો બનાવ્યો કે જેનાથી એમને મોટિવેટ થઈ શકે, જેનાથી એમને મોટિવેશન મળી શકે. તમે જોઈ શકો છો હવે જે છોકરાને અરે વાહ, તમે જોઈ શકો છો એ પ્રમાણે મારા સરે ટેકનિક આપી છે, લગાવી રહ્યા છે. તમે જોઈ શકો છો 19 ફૂટ સુધી તો પહોંચી ગયા છે મારા 3 બાકી આગળ તમને બતાવી દઈશું. 19 ફૂટ સુધી તો પહોંચી ગયા છે. આ થોડા દિવસની મહેનત છે ને તમે જોઈ શકો છો કે મતલબ આ રીતના અભી 18 લગીન તો પહોંચે, 18 19 પહોંચી ગયા છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે 1 ફૂટ 20 ફૂટ નું છે. હાલાકે 20 ફૂટ કઈ મતલબ ત્યાં રિક્વાયરમેન્ટ નથી, 20 ફૂટ 15 ફૂટ જ હોય છે, ત્યાં 15 ફૂટની રિક્વાયરમેન્ટ છે. તો તમે જોઈ શકો છો આ શું છે, જેટલી સરની જીત છે એના જેટલી અમારા કેડેટોની જીત છે. આજે 20 ફૂટ જમ્પ કરીને જ રહેશું. તમે જોઈ રહ્યા છો કે જે બીજા ટ્રાય બી આવી રહ્યા છે. આ તમે જોઈ શકો આ કેડેટના જે સ્ટેપ છે તમે જોઈ શકો છો કે આ મતલબ 18 19 ફૂટ લગીને આવી ગયા છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે કેવી મહેનત હશે કે તમે જાતે જે ભાઈ કોમેન્ટ મારે છે ને એને વિનંતી છે કે જાતે એક જમ્પ કરીને જોઈ શકો. ऐसे बिगड़ गया है, ये लोग मन से हिल गए हैं, क्योंकि मैं अपनी जीप पे आ गया हूँ, बच्चे अपने डगमगा गए हैं, क्योंकि ये दोनों बच्चे नए हैं, इनका 2-3 महीने हुआ है. अभी ये जो मंसूरी है वो पुराना बंदा है, तो उसको तो जितना माहौल गर्म होता है उतना वो गर्म होता है. अभी देखते हैं क्या करता है मंसूरी. कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जंप करेगा ये. ताली बजा रहे अच्छा. આ તમે જોઈ લીધું છે, करके दिखाते हैं कि कितना कम एकेडमी नहीं है. જોઈ શકો છો જે જીદ કરી હતી એ પૂરી કરીને નિશાન જ દેખાડતો ને સાહેબ. ओके, कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है. આ જોઈ શકો છો તમે. होना चाहिए.